मैं बेनती करांगा प्रोफैसर अनुराग सिंह जी नूं कि वो अपने विचार जिहड़ा उन्हां दा विशा है ਉਹਦੇ बारे तुहाडे नाल संखेप रूप दे विच जिहड़े आ वो सांझे करन कि जिहड़ा श्री दसम ग्रंथ जी दी बाणी दा इतिहासक ते अध्यात्मक महत्व जो है ਉਹਦੇ संबंध विच। मंच ते बैठे सिंह साहबान, विद्वान भरावो ते गुरु की लाडलियां फौजां ते खालसा पंथ दे वारसो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परचा तां कुछ होर लिखिया क्योंकि उन्होंने संक्षिप्त भी करना है। इधर सिंह साहब यानी पूरन सिंह जी ने कुछ विचार दिते ने, मैं 2-3 मिनट उत्ते लगावांगा। शायद सिंह साहब नूं पता नहीं, कुरान शरीफ ते भी किंतु परंतु है। बेंजामिन वॉकर है, उन्हें पूरी किताब इहदे ते लिखी है। किंतु परंतु जिस तरह दे साडे कोल शंकावादी हैं उधर भी हैगे जी। वो कहंदे ने कि जेड़े आयतां मक्के च लिखियां उही तुर्की बाणी है, जेड़ी मदीने दी लिखियां वो तुर्की बाणी नहीं है। ये भी एक शंका है। जिवें साडे कहंदे ने भी आ गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा इनू मान लो ते इनू ना मनो, क्योंकि जेड़े मक्के दी आयतां ने ਉਹਦੇ ਚ लफज कुरान लफज यूज होया है, परमात्मा ली अल रहमान यूज होया है, मर्सीफुल। जेड़े मदीने दे आयतां ने ਉਹਦੇ ਚ लफज जेड़ा अल किताब यूज होया है। जेड़ी त्रिया चरित्र च जोसफ ते जुलैखा दी कहानी है, ये भी कहंदे ने ये माड़ी है जी। उत्थे भी कुछ मुसलमान भरा ने जेड़े कहंदे ने माड़ी है, चो कढ़ दिओ। जॉर्डन का एक विद्वान होया, मैं हुण नाम नहीं याद आ रहे, एक 1982 च कतल किया गया, एक 1985 च, जिन्हां ने किंतु परंतु किया सी। असीं सिर्फ 5 चों कढ़दे हां। मैं सच पुछो तो इस दे भी हक च नहीं कि किसी नूं पंथ चों कढ़ो। वो अपने आप नूं पंथ तो आप ही अपने तो नकारा कर रहे हैं कि असीं इस चीज़ नूं नहीं मनते। ये विवाद दी तां शुरू होए ने क्योंकि पहला जिहड़े सिख सी वो कहंदे सी जो गुरु कहे असीं मनीए, हुण ये कहंदे जो असीं कहीए वो गुरु मन्ने। उल्टी जिहड़ी गिनती शुरू की है। सैमीनार कुरान शरीफ ते भी होए ने, इन्हां दियां बई ये करैक्ट है कि नहीं है, ये रिवील्ड बाणी है कि नहीं है। गीता ते भी होए, सारे ते होए ने। सैमीनार का मतलब सिंह साहब का जिहड़ा खदशा है कि मैं उस दे जरूर खिलाफ हाँ कि कमेटियां, कोई कमेटी की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मनी सिंह तो लैके प्रेजेंट जथेदार साहब, गुरसोभा ग्रंथ के करता जिन्होंने 1709 शुरू किया तो लैके अज तक हरेक विद्वान ने दसम ग्रंथ चों ही गुरु साहब की बाणी के आधार पर ही गुरु साहब की लाइफ लिखी। और जिस बंदे ने भी इसका विरोध किया अज तक, क्योंकि इसका फैसला होया है, वो फैसले ने जे 1928 बाबू तेजा सिंह भसौड़ सी, उन्होंने पंचों खारिज किया। अज उन्होंने बच्चे आके माफी मांगते हैं। ज्ञानी भाग सिंह 77 च किया, और अज ज्ञानी भाग सिंह के बच्चे अगर कढ़ रहे हैं, एक पैंफलेट कढ़िया ज्ञानी भाग सिंह ते, उन्होंने वो किते नहीं लिखा कि इसने कोई दसम ग्रंथ बारे कोई चीज लिखी। इन्होंने पंचों खारिज किया गया क्योंकि शर्मशार ने। फिर काला अफगाना, जोगिंदर सिंह, होर पता किन्नियां दी वारी आएगी। जब ये चीज एक तरह फैसला हो ही चुका है, उसते किंतु परंतु करने वाले असीं एकदम पंथ तो निकारा कर दें तो उत्ते कमेटी की वाकई कोई जरूरत नहीं। हुण मैं असली मुद्दे ते आवांगा जी। क्योंकि जे ये शंकावादियों के शंकियां दे किते असीं उत्तर ना दिते तो जिहड़ी संगत है ना वो इन्हां दीयां लिखतां नाल गुमराह हो रही है और होएगी। सैमीनार भी नहीं, इसनूं मैं विचार गोष्ठी कहना, जबकि वो भी अपने जिहड़ा उन्होंने एक मंच बनाया उन्होंने कहंदे ने दसम ग्रंथ विचार मंच, जिथे विचार कोई नहीं, बाहर बैठे ने सोटा लैके भी अकल अंदर नहीं वड़न देनी।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀਆਂ? ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਿੱਤਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਗੰਜਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਅਗਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਈ। ਕਥਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪਈ ਆ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ ਕੀ ਪੋਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਕਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਰਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਭੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਠੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੀਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਚ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੜੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਚ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਵੀ ਟੈਕਨ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੇ, ਲਿਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੇ
ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਬਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਚੋਂ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਏ 13, ਸ਼ਲੋਕ 700, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 8, ਬੰਦ 253। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਪਹਿਲੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੀ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ 5000 ਸਾਲ ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਦੇ 5000 ਲੜੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5000 ਦਾ ਥੋੜਾ ਲੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਉਤੀ ਦੀ, ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ 20 ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤੂਹੀ 16 ਵਾਰ ਤੂਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂਹੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਧੁਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਗਲਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਮਿੰਟੂ ਸ਼ਿੰਟੂ ਟਿੰਟੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਫਰ ਅਰੇਬਿਕ ਵਰਡ ਆ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਰ ਕਬੂਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ। ਅਗਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਏ ਆ
वैसी कोई गल नहीं, मैं 1-2 मिनट 'ਚ ही खत्म कर रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਨਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੋਗਲੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਊ ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਕਲਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਖਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 405 ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਨ ਜਾਣੈ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਦੋਹ ਚਾਰਨ ਬਦਨਾਓ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਾਮਾਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ 21ਵੇਂ ਚਰਿਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਤਜ ਭਜੇ
सहस वासव भग पाए। और 186वें चरित्र च लिखते ने इंद्र विष्णु ब्रह्मा शिव होई, त्रिया चरित्र ते बचत ना कोई। 263वें चरित्र दे अंदर दशमेश जी लिखते ने कि त्रिया चरित्र को मूढ़ कश भेव सका नह पाए। और 332वें चरित्र च लिखते ने इन स्त्रियन के चरत अपारा, जिन्हें न विदना साकत विचारा। और जदों चरित्र आरंभ होंदे ने, उन्हां दे आरंभ दे अंदर ही दशमेश जी ने जिथे मंगलों वाला तिहार लिखिया है ना, वो एक वखरा तिहार लिखिया है। और उथों गा उलथे दी जो विचार है वो मंत्रियां ते राजे दे संवाद वाली है। और सारे तिहावां दे अखीर विच वो वखो वखरे के आ इनवां तिहार एक सिस्टमैटिक ढंग दे नाल लिखिया होया है। और जिथे चरित्र संपन्न हुंदे ने उथे दशमेश पातशाह जी ने जिस नूं पंज प्यारे सहवान जदों अमृत तैयार करते ने, उहदे विच पढ़ी जाण वाली जो चौपाई साहिब है वो चरित्रां दे सब तो। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਂਤ ਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਖਿਆਨ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਗਲਤ ਕਹੋਗੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ आज्ञा ग्रंथ की, सेवा पंथ की, टहल माता पिता की, तो इस दे विच कोई बहुत डूंगी रमज है, क्योंकि इत्थे आज्ञा माता पिता की नहीं लिखा होया। इसदा कोई मतलब है? माता पिता की ने? माता पिता सभ्यता दे, सिविलाइजेशन दे शिकार ने। अगर वो शिकार ना होण, ओह तुहानू सानू सुख सहूलतां दे के पाल नहीं सकदे। सभ्यता विच कब्जा, आकीपना, एक चीज ते कब्जा करके आकी हो बैठना। प्रसाद तो वाहिगुरू दा है, लेकिन उस प्रसाद ते कब्जा कर लेना, उस ते कब्जा करके सिकंदर महान बनया, उस ते कब्जा करके औरंगजेब बनया।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੌਕਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੌਕਟੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭਤਾ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ 'ਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਲਣ। ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਤਨਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਧੇ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸਨੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਵਤੁੱਲਾ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਮ ਟਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਟਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਈ ਮਾੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਲੀਲ ਦਈਏ। ਮਾੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇਗਾ, ਜੁਗਤ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਖਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠਾਠ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਔੜ ਪੌੜ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਕ ਚਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਭੰਗ ਤਿੱਕਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਭੰਗ ਤਿੱਕਰ, ਇਹ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਆਦ ਕਾਲ ਹੈ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ, ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਪਾਰਾ। ਆਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਭੰਗ ਤਿੱਕਰ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਦਵਾਣੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਖੁਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਦਾਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਵੰਦ ਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਦੁਆਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤੋ ਵੀ ਡਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ। ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, BA ਕਰ ਲਈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੁੜ ਖਿੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਖਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤੋ ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੋਤ ਜਾਣਵੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਭੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਰਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਖ ਫਿਰ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗਿਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਗ ਤੇ ਜੇ ਵਿਮੁਖ ਸਿਧਾਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰ ਦੀ ਡਗਰ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਗਿਰੂਗਾ।
ਆ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦਊ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਊ। ਇਹ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਚ ਕੌਣ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹਿਦੀਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ, ਲਾਗੇ ਚਰਨੀ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਰੋਪਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁੰਬੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁੰਬੇ, ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਲਏ। ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਲਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣ। ਤੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਾਮ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਮਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭਤਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਦ ਕਾਲ ਹੈ, ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਲਿਫ ਲੈਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ। ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਥੇਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ 12 ਸਦੀ ਨਵੇੜ ਕਰ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ ਇਹ 12 ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਖੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਰਗ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀਜੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਸੰਤ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੌਂਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਠਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਕੋੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੀ ਆਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 12 ਸਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜੇ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਨੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ? ਸੇਜਾ ਯੁੱਧ, ਛਲ ਯੁੱਧ, ਧੋਖਾ ਯੁੱਧ। ਹਾਰ ਗਏ। ਕੌਣ ਲੜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਤੀ ਕਹਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਤੀ ਕਹਾਇਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਤ ਮਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਾਂਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਾਂਜੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਿਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप साध संगत जी, समूह निहंग सिंह जथेबंदियां, उन्हां दे मुखी साहबान, समूह पंथक जथेबंदियां, सत्कारयोग दमदमी टकसाल दे मुखी संत ਗਿਆਨੀ हरनाम सिंह जी खालसा, बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ਗਿਆਨੀ प्रताप सिंह जी, मुख ग्रंथी सचखंड श्री हजूर साहब, अत सत्कारयोग सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ बलवंत सिंह जी, जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद है, जिन्हों ने ये महान बख्शिश करके सिख सोच रखने वालियां जथेबंदियां, गुरमत सिद्धांत दे उत्ते पहरा देने वाले गुरसिखां नूं ये महान उद्यम ते उपराला बख्शिश किया है, जिन्हां ने दसम ग्रंथ दे विचार गोष्ठी दे वास्ते महान यतन करके अज इस अस्थान ते गुरुद्वारा गुरग्यान प्रकाश जवद्दी कला विखे बहुत ही पंथ दे सत्कारत विद्वान साहबाना नूं, जिवें आप जी हुणे सरवण करके हटे हो, आउण वाले विद्वानां नूं सरवण करना है। बहुत ही शलाघायोग उपराला कीता है, तां कि अज जो पंथ दे विच सिक्खी दे रूप दे विच ही कुछ ऐसे मनुख ने जिहड़े पंथ दी और गुरु ग्रंथ की चढ़ती कला नूं देखना नहीं चाहते, किसी न किसी कारण करके इन्हां नूं ढाह लाउण वास्ते तुले होए ने। उन्हां दे मूँह ते चपेड़ मारन दे वास्ते, पंथ और गुरु ग्रंथ साहिब जी की चढ़ती कला दे वास्ते, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही अंग है दसम ग्रंथ,
ਉਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਸ ਕੁਝ ਕਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੁਭਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋ ਅਸਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਕਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਰਚਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। 1-2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਚੋਲੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਨਸਲ ਰੰਗ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਔਰ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੇ ਆਲਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ਡਿੰਬਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੁ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੁ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਡਿਠੈ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨ ਚਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਬੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਣਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਮਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕੁ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਐਸੇ ਉੱਚ ਪਾਏਦਾਨ ਦੀ ਪਾਏ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਲਿਚਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2/3 ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਚਰਚਿਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਚਰਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 1866 'ਚ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭੰਗਾਣੇ ਯੁੱਧ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਨੰਦੌਣ ਯੁੱਧ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨੀ ਯੁੱਧ। ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ 1701 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਫ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਜ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਚੀ ਹੈ। 70 ਸੈ 45 ਸੇ ਸਾਵਨ ਸੁ ਥਿਤ ਦੀਪ, ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਬਹਿ ਸਵੀਪ।
जमुना के किनारे पौंटा जो है 1744 कृष्णा अवतार महा लिखिया। इस तरह ही बाकी दे सब संबंध दिते हुए ने, ते फिर भी ये मनण नूं तैयार है गुरु साहब अपने कलम लिखे, कहते ये कवियों की लिखी है। हुण कवियों की लिखण बारी सब नूं पता है, गुरु साहब जो आनंदपुर साहब खाली किला कीता उस तो बहुत देर पहला सारे कवि नूं विदा करता। ते क्या कवि जो है कविता में छड़ गए थे? केड़ा कवि छड़दा है? सारे कवि अपनियां रचनावां नाल लै गए। केवल गुरु साहब रचनावां उत्थे उन्हां कोल सी जिहड़ी बाज कुछ नष्ट हो गई और कुछ जो है सिखां ने संभाल लीती और उहदे पन्ने मौजूद ने, अगे मैं प्रमाण देवांगा। और कुछ गुरु साहब सिखां ने कवियां की रचना की कोई उतारे नहीं कीते, केवल दसम ग्रंथ जो है महाराज की थी उन्हां दी उतारे कीते, जिहड़े के बाज इकट्ठे करके भाई मनी सिंह जी ने जो है बीड़ बनाई, जिहड़ी कि भाई मनी सिंह बीड़ के नाम नाल मशहूर है। और जिस तरह सबनों पता है कि गुरु साहब तो बाद भाई मनी सिंह वेले या उदों बाद कोई ये विवाद नहीं सी कि जी ये गुरु किरत नहीं है। सिर्फ विवाद की सी कि ये एक ग्रंथ इकट्ठी हो जान कि पोथियां रहन, सिर्फ ये विवाद कोई नहीं सी। और भाई मनी सिंह की जो बीड़ बनाई ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੋਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ 419 ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਹ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। कलगीधर जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਵਿ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਲਦ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 746ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਾਭੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪੁਰੀ ਕੋਟ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਸਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖ ਦੇ ਲੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। और वो फोटो है नाल हेठा भाई साहब ने अर्थ किए ने कि जो है ये जो है पाठ दसम ग्रंथ की कलगी अवतार विचों है। इस तरह ही होर बीड़ा तैयार की गई जिन्होंने जो प्रमुख बीड़ है बाबा बनोद सिंह जी उन्होंने लिखी हुई। बाबा बनोद सिंह जी कौन सी सबनों पता है, गुरु अंगद दे महारे पड़पोते सी। गुरु अंगद दे मारे पड़पोते सी और कलगीधर महाराज ने हजूर साहब तो बाबे बंदे बहादुर दे नाल 5 प्यारा शामिल करके उन्होंने भेजिया और जो कुर्बानी उन्होंने की किसी तो लुकी छिपी नहीं है। उन्होंने भी अपने तौर पे एक बीड़ तैयार की और वो बीड़ जो है महाराजा ऋषि दे दरबार तो बाद इस वेले पटियाले दे महाराजे कोल तोशेखाने पई आ। उस बीड़ विच डॉक्टर त्रिलोचन सिंह जी ने उसका अध्ययन किया है। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह जी ने उसका एंड पूरा अध्ययन करके देखा है। उस बीड़ विच 28 पन्ने गुरु साहब के अपने हाथ लिखते हैं और उसकी जो है उन्होंने फोटो दी है, यह फोटो उसकी है, यह गुरु साहब अपना हैंड राइटिंग है। बाबा बनोद सिंह की जो है तैयार की बीड़ मोती बाग महाराजा अमरजिंद सिंह को पई है। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह ने इन्हू पढ़िया विचारिया और देखा भी 28 पन्ने इस तरह के जो है ये गुरु साहब के अपने हथ लिखते वो लगे हुए ने। फिर भी जे कोई ना मने उसका कोई इलाज नहीं। इस तो बाद भाई मनी सिंह तो बाद बाबा दीप सिंह ने यदि उतारे किए और बाबा दीप सिंह तो बाद जो उत्तराधिकारी थी बाबा मित सिंह जी उन्हों का हथ का लिखिया दसम ग्रंथ सारिया बाणियां और दमदमे साहब की अपना तख्त साहब की मोहर और बाबा दीप सिंह की नितनेम की पोथी जो है उतों प्राप्त हुई है। और वो सारिया चीज़ां इस वेले डॉक्टर गुरचरण सिंह जी पटियाले हैं जो रिटायर्ड मुखी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी दे, उन्हां कोल कंप्यूटर महफूज है। बाबा दीप सिंह जो नितनेम की रोज की बाणी पोथी है वो जो दोने बाणियां हैं
ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨੋ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਹਮਨੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਪੁਨ ਅਕਾਲ ਸੁਧ ਜੋ ਕਹੀ, ਬੇਸਮਾਨ ਪਾਠ ਜੋ ਇਹੀ, ਪੁਨ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਬਣਵਾਇਓ, ਸੋੜ ਬਾਂਝਾ ਕਥਾ ਕਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 56 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਮਤ 1755 ਸਿੱਖਾਂ ਸਭ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਇੱਕ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੀਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਭੱਟ ਵਹੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਐਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਐਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਸੰਮਤ 1741 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਵਰਣੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰੂ ਜੈਸੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਪਤਰਾ ਮਰਾਰੂ, ਪਰਮ ਪਾਪ ਤੇ ਭੂਡ ਰਾਨੀ ਡਗਮਡਾਸ ਵਿਦ ਤੀਰ ਸਧਾਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਭਜਨ ਸੇ ਸੰਤਨ ਹੈ ਸਹਾਏ, ਮਥੁਰਾ ਮੰਡਲ ਕੈ ਵਿਖੈ ਜਨਮ ਧਰੋ ਹਰਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਏ, 10ਵੀਂ ਸਭ ਭਾਗਨ ਆਏ, 11 ਸਹਿ 86 ਛੰਦਾ ਕਹੇ ਦਸਮਪੁਰ ਬੈਠ ਅਨੰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੈਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਰਦੀ, ਲਾਗੇ ਦਰਬਾਰ में इंज भजन किया। महाराज ने आप कड़िया है, लड़ाई दी शुरू होगी, तैयारी कर रहे हैं और महाराज संगत बैठ के कह रहे हैं, की पढ़ रहे हैं जी, तन जियो तह को जग में मुखते हर चित्त में युद्ध विचार है। ये सारा सबिया महाराज आपने पट विच लिखा है और कृष्णा अवतार दे ये पन्ने 93 दे है। इस तरह जो है जो बहादुर शाह का लड़का अपना औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह महाराज वाल आया लड़ाई करके, ते दोनों धिरां दी आपस विच सुलह हो गई। तां भट्ट जी लिखते ने कि महाराज ने जो है ये उच्चारण की, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो चित्त की इच्छा। ये चौपी जो है उन्होंने आप लिखी है। इस तरह सारिया जी किरतां ने बाकायदा प्रूफ ने, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ गुरु साहब की किरत ने। पर जे कोई फिर मनण नूं ना कर करे, मैनूं छोटी जी कहानी याद आउंदी है कि किसी बंदे ने कहा, पुरानी जमाने की गल है, भाई लड़की वास्ते कोई लड़का देख के लिया, कहते तुसीं किदां दा होवे, कहंदी आ गुण होण, आ गुण होण, आ गुण होण, आ गुण। कहंदा देखो जी ऐसा बंदा संसार 'च कोई नहीं जी एक दो गुण ना होण। वो कहंदा एक दो की गल कोई गल नहीं, बाकी बंदा ठीक ठाक होवे। वो जी रिश्ता करिया, बरात आ गई, जदों जो है ਉਹਦੇ फेरे होने लगे, 2 फेरे होए, मुंडा कही मैं जंगल पानी जाना। सब ने वरजा भाई दो रहे नहीं जी, कहते पटा के भज गया। उन्हें चौधरी फड़ ले नाई नूं, कहंदा आ मुंडा टोलिया, इनू इन्नी कल है। कहंदा चौधरी जी तुसीं कहा जी एक दो की कोई गल नहीं, सिर्फ 2 नुक्स ने, बाकी कोई नुक्स नहीं। दसो मुंडा सोहना नहीं, जायदाद नहीं, की नहीं है। कहंदा की नुक्स ने? कहंदा अपनी अकल है नहीं, किसी दी रहनी, बस 2 अकल है। तो इन्हां जिहड़े 10 गुणां दी बुद्धि ने, पर 2 ही गल्लां ने, अपनी है नहीं, किसी दी मननी। ते बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਅਫਗਾਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਝੱਖ ਮਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲੇ ਅਫਗਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਗਾਏ और नाले असीं प्रूफ करता कि कोई किताब दी अपनी लिखी नहीं है, लिखण वाला कोई होर है, ना इहदा चल रहा। इस वास्ते
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਪੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।